श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। श्रियपत्ते नित्या गणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेम प्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावि भूमिबलये व्यस्तारिगोसन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशितत्वं परम् यान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सनमार्गगः तेनो व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतोऽधिपता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताप्तिर्भवतात्विभूति पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं ददमसावकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे प्रमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामध्य धीमं धरमहीपृत प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुर्वनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्ति नः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचिते सम्बीचयन्मोदयम् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादासितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनः मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवासम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमूलपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम श्रीमन्न्यायसुधासक्तं नानार्थप्रतिपादकं गुणग्राहि यतिश्रेष्ठं श्रीसत्यात्मगुरुं नुमः स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿಕರಣ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ವಿಚಾರದ ನಿರಾಕರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಧ್ಯಾನ ಇದು ಮಾನಸೀಕ್ರಿಯಾ. ಧ್ಯಾನ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದ ಲಿಂಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಧ್ಯಾನ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಿಸ್ಪಂದ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಲನವಲನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಚಲನವಲನ ಎಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಪಂದ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಪಂದ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಧ್ಯಾನವೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ, ಐಂದ್ರಿಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಅವಭಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ನಮಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ರೂಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಆದರೆ ಈಗ ಗರುಡ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಗರುಡ ದೇವರ ಅವಯವಗಳ ಗೋಚರ ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಕೈ, ಕಾಲು, ಮೂಗು. ರೂಪರಹಿತತ್ವೇನ ತದವಭಾಸ ವಿರೋಧಶ್ಚ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿದೆ ಪಾಠ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು,
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತೂ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಕ್ರಿಯೆ, ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಪಂದ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅವಭಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಮಾಡಿ ವಿರೋಧ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಯದಿ ಚ ಮಾನಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇತಿ ಮತಂ ಅನುಮತಮೇ ತತ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಠ ಆಗಿತ್ತು. ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾನಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಎಸ್, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾನಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಯದಿಚ ಮಾನಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇತಿ ಮತಂ ಅನುಮತಮೇತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ದರ್ಶನಾದಿ ಜನಿತ ಮಾನಸ ವಾಸನಾಮಯಸ್ಯ ವಸ್ತುನಃ ಮನಸ ಅವಲೋಕನಂ ಧ್ಯಾನಂ ಇತ್ಯಂಗೀಕಾರಾತ್. ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತೇನು? ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳುವಿಕೆ, ದರ್ಶನ ನೋಡುವಿಕೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶ್ರವಣ ದರ್ಶನಾದಿ ಜನಿತ ಮಾನಸ ವಾಸನಾಮಯಸ್ಯ. ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನಸಿಕವಾದ ವಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮನಸ ಅವಲೋಕನ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡತಕ್ಕಂತದ್ದೇನೆ ಧ್ಯಾನ. ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಧ್ಯಾನದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಾಗ ಆ ಒಂದು ಶ್ರವಣ ದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾನಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ, ಅನುಮತ ಮೇತತ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟು: ಶ್ರವಣ ದರ್ಶನಾದಿ ಜನಿತ. ಶ್ರವಣ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ, ದರ್ಶನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಜನಿತ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾನಸ ವಾಸನಾಮಯಸ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುನಃ ವಸ್ತುವಿನ ಮನಸ ಅವಲೋಕನಂ ಧ್ಯಾನಂ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಧ್ಯಾನ. ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಿತ್ಯಂಗೀಕಾರ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಇದು ಐಂದ್ರಿಕ, ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದರೆ ವಾಸನಾಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಪದಾರ್ಥ. ಇಂತಹ ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದು ವಾಸನಾಮಯಸ್ಯ ವಸ್ತುನಃ ಮನಸ ಅವಲೋಕನಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಗಂದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಅತೀಂದ್ರಿಯ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿದ್ರು ಟೀಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಉಪಾದಾನ ಕಸ್ಯಾಪಿ. ನೋಡಿ, ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರು. ಆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ವಾಸನಾಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳ
ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಆ ಪದಾರ್ಥ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪದಾರ್ಥ ಐಂದ್ರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಉಪಾದಾನಕಸ್ಯಾಪಿ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಐಂದ್ರಿಯಕತ್ವಂ ತ್ರಣುಕಾದೇರಿವ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಇದು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಕಾಣಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಟೀಕರಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ. ಈಗ ಅಣು ಪರಮಾಣು, ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ದ್ವಣುಕ, ಆಮೇಲೆ ತ್ರಣುಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೂರು ಪರಮಾಣುಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ರಣುಕ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಪರಮಾಣು, ದ್ವಣುಕ, ತ್ರಣುಕ, ಚತುರಣುಕ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ತ್ರಣುಕಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ದ್ವಣುಕ. ತ್ರಣುಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪರಮಾಣುಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಗ, ತ್ರಣುಕ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ತ್ರಣುಕ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಣುಕ. ಆ ತ್ರಣುಕಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ದ್ವಣುಕ. ದ್ವಣುಕ ಅತೀಂದ್ರಿಯ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ತ್ರಣುಕಕ್ಕೆ, ದ್ವಣುಕ ಅಂಬೋದು. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ದ್ವಣುಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ತ್ರಣುಕ ಅಂಬೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಅತೀಂದ್ರಿಯೋಪಾದಾನಕಸ್ಯಾಪಿ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ, ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸನಾಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ, ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಾಸನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಆದರೂ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂತಾದರೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆ ಗರುಡನ ಆಕೃತಿ ನಮಗೆ ತೋರಬಹುದು. ಅತೀಂದ್ರಿಯೋಪಾದಾನಕಸ್ಯಾಪಿ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಐಂದ್ರಿಯಕತ್ವಂ ತ್ರಣುಕಾದೇರಿವ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟೀಕರಾಯರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ರೂಪ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಹೇಗೆ? ನಿರೂಪಾದ್ವಾಯೋ ರೂಪವತಃ ತೇಜಸಃ ಜನ್ಮ ವೇದಾಂತಿನಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮೇವ. ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ವಾಯುವಿನಿಂದ ರೂಪ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವಾಯೋರಗ್ನಿ ಅಂತ, ವಾಯೋರಗ್ನಿ, ವಾಯುವಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಅಗ್ನಿಗೂ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ, ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದರೂ ಅಗ್ನಿಗೆ, ಅಗ್ನಿ ತಾನು ರೂಪ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿ ತಾನು ರೂಪ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ವಸ್ತುನೂ ಕೂಡ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ನಿರೂಪಾದ್ ವಾಯೋ ರೂಪವತಃ ತೇಜಸಃ ಜನ್ಮ ವೇದಾಂತಿನಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮೇವ. ಇನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕರು ಕೆಲವರು ಆರಂಭವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾರ್ಕಿಕರು ಹೇಳುವ ಆರಂಭವಾದವನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ತಾರ್ಕಿಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಡ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಾರ್ಕಿಕರ ಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರಾದರೂ. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ
ಹುಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಹೇಗೆ ಐಂದ್ರಿಕ, ಅದು ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾಗಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ತಾರ್ಕಿಕರ ಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ವೈಶೇಷಿಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯ ಪದಾರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುವ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ವೈಶೇಷಿಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ. ತಾರ್ಕಿಕಾದೀನ್ ತು ಆರಂಭವಾದ ನಿರಾಕರಣೇನ ತೋಷಯಿಷ್ಯಾಮ. ಆರಂಭವಾದ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತಾರ್ಕಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕುರಿತು ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ಗರುಡ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ವಿಷ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡನ ಜ್ಞಾನ, ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೋಡಿ, ಏವಂಚ ಧ್ಯಾಯತೆ ಚಿಂತಾರ್ಥತಾಪಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧ. ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ಇದು ಜ್ಞಾನ ರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದದ್ದು? ಧ್ಯೈ ಚಿಂತಾಯಾಮ್ ಅಂತ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಧ್ಯೈ ಚಿಂತಾಯಾಮ್. ಧ್ಯೈ ಚಿಂತಾಯಾಮ್ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ರೂಪ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಧೈ ಚಿಂತಾಯಾಮ್ ಎಂಬ ಈ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಂವಾದಿಯೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಧೈ ಚಿಂತಾಯಾಮ್ ಅಂತಂದಾಗ ಚಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದೇ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತಾ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಧಾತುವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಚಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತಿ ಸಂಜ್ಞಾನೇ, ಜ್ಞಾನ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ರೀ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಧ್ಯೈ ಚಿಂತಾಯ. ಚಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ. ಯಾಕೆ? ಚಿತಿ ಸಂಜ್ಞಾನೇ ಅಂತೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇನೆ ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿರೋಧ ನಮಗೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ರಿ, ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅತಃ ಏವ ಕ್ರಿಯಾಮಾನಸವತ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ವಿಕಲ್ಪ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಕ್ರಿಯಾಮಾನಸವತ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಪೂರ್ವ ವಿಕಲ್ಪ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಕ್ರಿಯಾಮಾನಸವತ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಧಾತ್ವರ್ಥ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೊರತು ಪರಿಸ್ಪಂದ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವ ವಿಕಲ್ಪ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಕ್ರಿಯಾಮಾನಸವತ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೂತ್ರ. ಇದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಪಾದ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾನಸ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ವಿಕಲ್ಪ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾನಸವತ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇನೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸೂತ್ರ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೂತ್ರ ವಿರೋಧ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೂತ್ರ ವಿರೋಧವು ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಧಾತ್ವರ್ಥ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಪರಿಸ್ಪಂದ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಪಂದ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಅವರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಜ್ಞಾನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥ. ಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ರಿಯಾ ಮಾನಸವತ ಅಂತೇನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಪರಿಸ್ಪಂದ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಧಾತ್ವರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಮಾನಸ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ವಿಕಲ್ಪ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾನಸವತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಒಂದು ಮಾನಸ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಧ್ಯಾನ ರೂಪವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಧ್ಯಾನ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಧಾತ್ವರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನಬಾರದು, ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಧ್ಯಾನಂ ನಾಮ ಕಿಮಿದಾನೀಂ ಸೂತ್ರಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಧ್ಯಾನ. ಇದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರ ವಿರೋಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅತಃ ಏವ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾನಸವತ ಇತಿ ಸೂತ್ರ ವಿರೋಧೋಪಿ ಪರಿಋತಃ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕ್ರಿಯಾ ಮಾನಸವತ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಮಾನಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಧ್ಯಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ವಿರೋಧ ಬರ್ತಿತ್ತು? ಸೂತ್ರಕಾರರು ಕ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಪಂದ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹಂಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಪಂದ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಥಾ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಧಿಜನ್ಯ ಪುರುಷ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಪೇಕ್ಷಮೇವ ಸರ್ವತ್ರ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪುಷ್ಕಲ ಕಾರಣಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ, ಗರುಡನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಜನ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಈ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಧ್ಯಾನೇಚ್ಛ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬುದು ವಿಧಿ. ಈ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟೋದೇನು? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛಾ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ರೂಪವಾದ ಇಚ್ಛಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಚ್ಛಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ಸಾಧ್ಯ. ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಧ್ಯಾನ. ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕೇವಲ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ರಿ. ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಹೊಲಸು ಪದಾರ್ಥ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದು ನೋಡೋ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ದುರ್ಗಂಧ ಜ್ಞಾನ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಂಧದ ಜ್ಞಾನ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಮಾತ್ರೇಣ ದುರ್ಗಂಧದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ವಿಧಿಯಿಂದ ಜನ್ಯ, ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ವಿಧಿಯಿಂದ ಜನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ
ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕರ ಉತ್ತರ. ಧ್ಯಾನ ಅಂಬೋದು ವಿಧಿಜನ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಅನಬೇಡಿ ಅಂತೆ ಉತ್ತರ. ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಇದು ವಿಧಿಯಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದು ಮಾತ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ವಿಧಿಜನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನವೇ ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ ಹಿಂಗಂದ್ರಿ. ಈಗ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಜನ್ಯ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದ? ಧ್ಯಾನ ಅಂಬೋದು ಸರ್ವತಾ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಕೇವಲ ಗರುಡ ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನಂ ಇಷ್ಟೇ ಆ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಹೊರತು ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ವಿಧಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬ ವಿಧಿಯಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ? ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಗರುಡ ಧ್ಯಾನವು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಬೀಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗರುಡ ಧ್ಯಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಆ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ತವೆ. ಏನೇನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಟೀಕಾರಾಯರು. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳೇನಂದ್ರು? ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬ ವಿಧಿ ವಾಕ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ವಿಧಿಜನ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಸರ್ವತಾ ವಿಧಿಜನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅದು ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಮಾತ್ರೇಣ ತನ್ನಷ್ಟಾನು ಬರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ವಿಧಿಯಿಂದ ಜನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಿಧಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಗರುಡ ಧ್ಯಾನವು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳ್ತವಲ್ಲಿ? ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಹುಟ್ಟುವ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗರುಡ ಧ್ಯಾನವು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಆ ಪೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮನವಳಿಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂತಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸೋದು ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಆವಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಧ್ಯಾನವನ್ನೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅನಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ವಿಧಿಜನ್ಯ ಪುರುಷ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಪೇಕ್ಷಮೇವ ವಿಧಿಯಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಪುರುಷನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲದೇನೆ ಸರ್ವತ್ರ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪುಷ್ಕಲ ಕಾರಣಂ. ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ಅದು ವಿಧಿಜನ್ಯವಾಗದೆ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲದೇನೆ ಅನಾಯಾಸೇನ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅನಿಚ್ಛತೋಪಿ ಅನಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನಾತ್. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅನಿಷ್ಟವಾದದ್ದರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗಂಧದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನಿಚ್ಛತೋಪಿ ಅನಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ. ಆದ್ರಿಂದ ತತ್ ಕಥಮಿದಂ ಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಟೀಕರಾಯರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧೇಹೇ
ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಭಾವ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪನೇನ ಚರಿತಾರ್ಥತ್ವಾತ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಎಂಬ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ, ಗರುಡನ ಧ್ಯಾನ ಇದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗರುಡನ ಧ್ಯಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ತವೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಯೋಶ್ಚ ಸಂಸ್ಕಾರೋದ್ಬೋಧೆ ಕೃತಾರ್ಥತ್ವಾತ್. ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೇವಲ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸಂಸ್ಕಾರಮಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮಾನಸ ವಸ್ತು ಅವಲೋಕನೆ ವ್ಯಾಪಾರಾಭಾವ. ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಮಾನಸ ವಸ್ತು ಅವಲೋಕನೆ ವ್ಯಾಪಾರಾಭಾವ. ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಯೋಶ್ಚ ವ್ಯಾಪಾರಾಭಾವ. ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಉಪಯೋಗ ಇಷ್ಟೇ, ಏನು? ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೋಡಿ, ಚಕ್ಷುಹು ಚಲನ ನಿರಾಸವತ ಮನೋವಿಕ್ಷೇಪ ನಿರಾಸೇವಾ ತದುಪಯೋಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಪ್ರಯತ್ನದ ಉಪಯೋಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಈ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಉಪಯೋಗ. ಈ ಕಣ್ಣು ನೋಡಬಾರದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಅಂಬೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ? ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಉಪಯೋಗ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಉಪಯೋಗ. ಗರುಡಂ ಧ್ಯಾಯೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ, ಆ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಆ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಧ್ಯಾನ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ, ಇಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು? ಯಾವ ರೀತಿ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದ ಚಲನ ನಿರಾಸವತ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ತಡೆಯುವಂತೆ ಮನೋವಿಕ್ಷೇಪ ನಿರಾಸೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ತದುಪಯೋಗ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಆದರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಉಪಯೋಗ ಏನಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಉಪಯೋಗ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ರಿ. ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಇದು ವಿಧಿಜನ್ಯ. ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಲೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂಬೋದೇನು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಧ್ಯಾನ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ವಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ, ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಇದು ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಭೇದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನವೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ
ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನೋಡಿ, ಮೋಕ್ಷ ಇದು ಅದೃಷ್ಟಜನ್ಯವೇ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಚ ಸೇತು ದರ್ಶನಾದಿನ ಪಾಪಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನ್ಯಾಯಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇತುಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ವ್ಯಪೋಹತಿ. ರಾಮೇಶ್ವರದ ರಾಮದೇವರು ಕಟ್ಟಿದ ಸೇತುವೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ. ಅಂದರೆ ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಪಾದಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಇದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ರೆ, ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ. ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೀಗಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಧ್ಯೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾಯಾಂತೂ ನ ಪ್ರಮಾಣವಸ್ತಿ. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಮೊದಲು ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಹುಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗ ಆದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಸತ್ತೇ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಧಾನ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಕ್ಷಣ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಧ್ಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾಯಾಂತು ನ ಪ್ರಮಾಣಮಸ್ತಿ. ಅನ್ಯಥಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ, ಹಿಂಗೆ ಸೇತು ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋದ. ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರಕೃತೇಪಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಂಧ ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಾತ್ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ಇದೆ. ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೇತು ದರ್ಶನ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ, ಆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬಂಧನಾಶಕ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರಕೃತೇಪಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಸಂಗ. ಆಗ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಜನ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತ್ವೇ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಅನಿತ್ಯತಾ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದು ಅನಿತ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಅನಿತ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೆ ವಿಶಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಂತೂ ಅದೃಷ್ಟಜನ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಅನಿತ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷವು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟಜನ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅನಿತ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದ್ರಿ,
ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾಗದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಾಗ ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಕ್ಷಣ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ. ಯಾಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ. ಸ್ವರ್ಗ ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅನಿತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ, ಜ್ಞಾನಾತ್ ಬಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬುವಾಗಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಒಪ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗಂದ್ರು, ನೋಡ್ರಿ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನಿತ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯತ್ವೇಪಿ ಸಾಮ್ಯಾತ. ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಜನ್ಯ ಅಂದ್ರ ಅನಿತ್ಯ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಿತ್ಯ ಯಾಕಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಮೋಕ್ಷ ಇದು ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೋಷ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈಗ ಅದೃಷ್ಟಜನ್ಯವಾದರೇನು, ಜ್ಞಾನಜನ್ಯವಾದರೇನು? ಒಟ್ಟು ಜನ್ಯವಾದರೆ ಅನಿತ್ಯ. ಯಜ್ಜನ್ಯಂ ತದನಿತ್ಯಂ. ಯಾವುದು ಜನ್ಯವೋ ಅದು ಅನಿತ್ಯ. ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟಜನ್ಯವಾದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ಅನಿತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ, ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅಂತೂ ಜನ್ಯ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನಿತ್ಯತಾ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನಜನ್ಯತ್ವೇಪಿ ಸಾಮ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಜ್ಞಾನಜನ್ಯತ್ವೇಪಿ ಪ್ರಧ್ವಂಸತ್ವಾತ್ ನ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ಇತಿ ಚೇತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅನ್ನಬೇಕು, ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜನ್ಯ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅನಿತ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿನೇ ಮೋಕ್ಷ. ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿನೇ ಮೋಕ್ಷ. ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧಧ್ವಂಸ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಹೇಳುವ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಬಂಧಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧ್ವಂಸ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯ. ಅವರಂತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನೋಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ಬಂಧಧ್ವಂಸ. ಧ್ವಂಸ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ. ಒಂದು ಸಲ ಘಟಧ್ವಂಸ ಆದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತ್ರಿ. ಧ್ವಂಸ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಶ, ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷವೂ ಕೂಡ, ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧದ ಧ್ವಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಧ್ವಂಸ ರೂಪ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧಧ್ವಂಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಪ್ರಧ್ವಂಸ ರೂಪ ಅಂದಮೇಲೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯತ್ವೇಪಿ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜನ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧ್ವಂಸತ್ವಾತನ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ, ಅದು ಪ್ರಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಅನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗಂಬೋದಾದ್ರೆ ಸಮಾನಮೇತತ್ ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತ್ವೇಪಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಾಗಲೂ ಇದು ಸಮಾನ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಒಂದು ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ. ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ ಆವಾಗಲೂ ಮೋಕ್ಷ ಇದು ಪ್ರಧ್ವಂಸ ರೂಪವೇ. ಪ್ರಧ್ವಂಸ ರೂಪ ಅಂದಮೇಲೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಅಂತಾದರೆ ಏನು, ಅದೃಷ್ಟಜನ್ಯ ಅಂತಾದ್ರೆ ಏನು? ಮೋಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಧ್ವಂಸ ರೂಪ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗ ಇದು ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದಂತೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ, ಸೇತು ದರ್ಶನ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇತು ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಕೇವಲ ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡಿ.
ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇನಾಯ್ತು ಈಗ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವ ಈ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯ ಅಂಬೋದಾದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯ ಆಗೋದಾದರೆ, ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪವು ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಿಥ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಪಣ ವಸ್ತು.